दोस्तों स्वागत है जी एक बार फिर तो अपने यूट्यूब चैनल पीएसटेट स्टडी नोट्स के उपर जी। सो पीएसटेट 1 और 2 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अज का साडा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, सीखना और सीखण के सिद्धांत, लर्निंग एंड प्रिंसीपल ऑफ लर्निंग। सो इस टॉपिक के नाल रिलेटेड इंपॉर्टेंट 60 MCQs जिहड़े ने डिस्कस करांगे जी। इस तो पहला भी असीं बुद्धि ते बुद्धि के सिद्धांत, लारेंस कोहलबर्ग की थ्योरी, जीन पियाजे की थ्योरी और जितनियां भी होर इंपॉर्टेंट थ्योरियां ने जी, सारियां इस तरह एक टॉपिक दियां MCQs अपलोड किए हुए हैं। सो उन्हों की हैल्प के नाल तुसीं अपनी जिहड़ी तैयारी कर सकते हो जी। सो CDP तो इलावा तुहानूं SST दियां यानी सिविक्स, हिस्टरी, जोग्राफी दियां और EVS दियां पंजाबी पैडागोजी व्याकरण दी वीडियो मिल जाएंगी जो काफ़ी हेल्पफुल ने तुहाडी PSTET की प्रैपरेशन के वास्ते जी। सो जिन्नियां भी अपलोड वीडियो ने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, प्लेलिस्ट जाओ और उन्होंने वीडियो की हैल्प के नाल अपनी तैयारी जिहड़ी वो कर सकते हो जी। सो नवे विद्यार्थी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लो जी ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानूं मिलता रहे जी। स्टार्ट करते हैं जी अज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है जी अज दा, सीखना अनुभव द्वारा विहार विच सोध है। लर्निंग की है, एक्सपीरियंस के राही बिहेवियर दे विच सोध है। ये कथन किसदा है जी? ऑप्शन ए जी डेनियल बिल, बी है स्किनर, सी है वुडवर्थ, डी है जी कोई नहीं। तो इसका जिहड़ा सही आंसर आएगा जी ऑप्शन डी है जी। सो इन्हां विचों कोई नहीं, ये जिहड़ा कथन है वो गेट्स का है जी। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 2, सीखना आदतां, ज्ञान अते मनोवृत्तियां नूं अर्जित करना है। सीखना की है? आदतां नूं यानी कि हैबिट्स नूं, नॉलेज नूं, और मनोवृत्तियां नूं अर्जित यानी कि प्राप्त करना है। कथन किसका? ऑप्शन है जी किम्बले, बी है मन, सी है स्किनर, डी है जी कोई नहीं। सही आंसर आएगा जी ऑप्शन डी। इसका आंसर भी है कोई नहीं इन्हां दे विचों, क्योंकि ये जिहड़े परिभाषा है सीखण दी वो क्रो एंड क्रो ने दिती है जी। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 3 है जी, ग्रहण करन ते याद रखना दोवें समुचे रूप में सीखना हैं। किसका कथन है? क्रो एंड क्रो, मन, स्किनर या कोई नहीं। सही आंसर आएगा जी ऑप्शन सी जी, स्किनर जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, किहड़ा कथन गलत है? सीखना कदे ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। सीखना कुछ टीचिਆਂ वाले निर्देशित होंदा है। सी ऑप्शन है जी सीखण किसी लोड़ तो उपज होंदा है। डी है जी सीखना समायोजन राही प्रेरित नहीं होंदा। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट जी। तो इसका जिहड़ा सही आंसर आएगा ऑप्शन डी जिहड़ा गलत है। समायोजन नाल एडजस्टमेंट तो प्रेरित होंदा है, क्योंकि एडजस्टमेंट करन दे लई ही असीं जिहड़ा है सिੱਖਦੇ ਹਾਂ। कदे ना खत्म होने वाली प्रक्रिया ये भी सही है, क्योंकि साढ़े जन्म तो लैके मौत तक सीखना चलता रहता है जी। और कुछ टीचिਆਂ वाल निर्देशित होंदा, कोई ना कोई टीचे होंदे ने जिन्हां नूं प्राप्त करन दे लई सिੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ है। और सीखण किसी लोड़ तो उपजदा है जी। सो कोई ना कोई सीखण की जरूरत होंदी है, लोड़ होंदी है, और लोड़ नूं पूरा करन दे लई असीं सिੱਖਦੇ हैं। सो उपर तिन्ने जिहड़े ने सही ने, चौथा गलत है जी। सीखण अंतरण या सीखण के स्थानांतरण तो की भाव है जी? ऑप्शन ए जी सीखण विच अंतर रखना, ऑप्शन बी जी अंतर विच सीखना, सी है जी एक स्थिति विच सिੱਖਿਆ, दूजी स्थिति विच सहाई होना सीखना, डी है जी सीखना अते अंतर करना जी। सही आंसर आएगा जी ऑप्शन सी जी। जदों असीं एक स्थिति दे विच सिੱਖਿਆ होया, दूजी स्थिति दे विच उहनूं सहायक के रूप दे विच वरतदे आ, तां इहनूं सीखण दा स्थान अंतरण जिहड़ा कहा जांदा है जी। ऑप्शन सी जिहड़ा है सही आंसर है जी। सीखना किहड़े पक्षां तो संभव है? ज्ञानात्मक पक्ष तो, बी है भावात्मक पक्ष तो, सी है क्रियात्मक पक्ष तो, डी है जी उपरोक्त सारे। आंसर आएगा जी ऑप्शन डी। सो ज्ञानात्मक पक्ष तो भी, कॉग्नैटिव पक्ष तो भी, भावनात्मक पक्ष तो भी, इमोशनल पक्ष तो भी, तो क्रियात्मक पक्ष तो भी सीखना जिहड़ा वो संभव है जी। नैक्सट है जी, जदों बच्चे की मानसिक योग्यता के मुकाबले में सरीरक योग्यता वध विकसित होंदी है तो उसनूं आखदे हैं। ऑप्शन है जी वतीरात्मक सीखना, बी है गतियात्मक सीखना, सी है सधारण सीखना, डी है जी इन्हां विचों कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा जी ऑप्शन बी जी, गतिआत्मक सीखना कहा जाता है जदों सरीरक जिहड़ी योग्यता है वो वध विकसित होंदी है। सरीरक योग्यता किवें वध होंदी है? जिवें स्टार्टिंग तो जिहड़ा बच्चा है पहला रिढ़ना सीखदा है ना, फिर दौड़ना सीखदा है, तां मतलब फिर तुरना दौड़ना सीखदा, तो इहनूं गतिआत्मक सीखना कहंदे ने जी। जदों बच्चे विच अपने माता पिता प्रति, अध्यापकों प्रति, वड्डियां प्रति प्रेम और आदर विकसित होंदे ने, डिवेलप होंदे ने, तो उसनूं की आखदे हैं? ऑप्शन ए है जी संकल्पात्मक सीखना, बी है प्रत्यक्ष ज्ञान सीखना, सी है जी वतीरात्मक सीखना, या डी है जी कोई नहीं। सही आंसर आएगा ऑप्शन सी जी। इनू कहते हैं जी वतीरे दे विच परिवर्तन, व्यवहार दे विच परिवर्तन, वतीरात्मक सीखना जी। सो ये हुंदा की है, बच्चा जिहड़ा अपने माता पिता, अध्यापकों, वड्डियां दे प्रति जिहड़ा
ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਤੀਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਣਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ, ਬੀ ਹੈ 12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ, ਸੀ ਹੈ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 22-23 ਸਾਲ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ, ਸੀ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਰੁਚੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਬੌਧਿਕ ਸੂਝ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਉਲਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰੁਚੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਸੂਝ ਵੀ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ। ਮਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਬੌਧਿਕ ਸੂਝ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲੂਗੀ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ? ਸਵੇਰ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਹ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਜਾਏ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਸਿੱਖਣਾ, ਵਤੀਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਣਾ, ਗਤੀਆਤਮਕ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਸਿੱਖਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਏ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਦਾ। ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੂਝ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਸਿੱਖਣਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬੌਧਿਕ ਸੂਝ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਤਪਰਤਾ, ਸੀ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਝੁਕਾਓ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਮਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਉਮਰ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ, ਬੀ ਹੈ ਉਤੇਜਨਾ ਅਨੁਕਿਰਿਆ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੀ ਹੈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਕਾਸ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜੀ। ਸੋ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਤੇਜਨਾ ਅਨੁਕਿਰਿਆ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ? ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੀ। ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਰਿਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਂ ਅਨੁਕਰਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ
ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਹੈ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬੱਚਾ। ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਹੈ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਸਵੱਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਫਤਾਰ, ਬੀ ਹੈ ਢੁਕਵੀਂ ਉਤੇਜਨਾ, ਸੀ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਬੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸੀ ਹੈ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਚਿਓਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸਿੱਖਣ ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਿਆ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪਰਿਪੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਿਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਧੀ, ਬੀ ਹੈ ਅੰਸ਼ਕ ਵਿਧੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਹੋਲ ਮੈਥਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੰਸ਼ਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੰਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਧੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣਾ ਜੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਇਨਸਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਰੱਟ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਲੰਬਾਈ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਅਰਥਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸੋ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਹੋਲ ਮੈਥਡ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਸ਼ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਪਾਰਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਹੋਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਬੁੱਧੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਲ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬੀ ਜੀ ਅੰਸ਼ ਪਾਰਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ, ਆਸਾਨ ਤੋਂ ਕਠਿਨ, ਸਰਲ ਤੋਂ ਜਟਲ ਆਦਿ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਅਧਿਆਪਨ ਸੂਤਰ। ਸੋ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਨੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਨ ਸੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ
ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਗਿਆਤ, ਆਸਾਨ ਤੋਂ ਕਠਿਨ, ਸਰਲ ਤੋਂ ਜਟਲ, ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ, ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਤਰਕਸੰਗਤ, ਨਿਗਨਾਤਮਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਇੰਡਕਟਿਵ ਜੀ, ਆਗਨਾਤਮਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੋਂ ਤਰਕਪੂਰਨ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਤੋਂ ਲੌਜੀਕਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਅਧਿਆਪਨ ਸੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਮੈਥਡ, ਚਰਚਾ ਵਿਧੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਧੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿਧੀ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਮੈਥਡ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਨ ਮੈਥਡ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਗਿਆਤਮ, ਆਸਾਨ, ਕਠਿਨ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਅਧਿਆਪਨ ਸੂਤਰ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਠਿਨ ਭਾਗ ਚੁਣਦਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਧੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਗ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਧੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਸਾਲਸੀ ਵਿਧੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਸਾਲਸੀ ਵਿਧੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਠਿਨ ਭਾਗ ਚੁਣਦਾ ਜੀ, ਔਖੇ ਭਾਗ ਚੁਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਚਿਤ ਵਿਧੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਧੀ, ਮਿਕਸਡ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਜੀ, ਗੇਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਪਾਠ ਦੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 20%, ਬੀ ਹੈ 40%, ਸੀ ਹੈ 54%, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 74% ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ 74% ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਜੀ, ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 2, ਬੀ ਹੈ 3, ਸੀ ਹੈ 4, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 5। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ। ਸੋ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜੀ ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਲਾ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਿਯਮ, ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਿਯਮ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਦੇ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਤਤਪਰਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਬੀ ਹੈ ਰੁਚੀ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਤਤਪਰਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ। ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਤਤਪਰਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ? ਲਾ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਓਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਓਨੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਆਊਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਲਾ ਆਫ ਇਫੈਕਟ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ 3 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਿਯਮ 3 ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਤਪਰਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਲਾ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗਾਰਡਨਰ, ਬੀ ਹੈ ਵੈਗੋਸਟਕੀ, ਸੀ ਹੈ ਐਡਮਸ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਵੁਡਵਰਥ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਵੁਡਵਰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੁਡਵਰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਦਾ, ਲਾ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂਟਲ ਸੈੱਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਸੰਗੀਤ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹੁਨਰ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾ ਆਫ ਇਫੈਕਟ, ਬੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ, ਲਾ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ, ਲਾ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਜਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ, ਲਾ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਸਪੀਡ ਵਧੂਗੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਦੀ, ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵਧੂਗੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਬੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਸੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਲਾ ਆਫ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਸ਼ਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਲੇਟ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਤੱਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ? ਤਤਪਰਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ, ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਤੱਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲੀਆਂ 'ਤੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ, ਬੀ ਹੈ ਬਾਂਦਰਾਂ 'ਤੇ, ਸੀ ਹੈ ਮੱਛੀਆਂ 'ਤੇ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਥੌਰਨਡਾਈਕ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ? ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਜੀ ਥੌਰਨਡਾਈਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, 1898 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ? ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਿਯਮ, ਬੀ ਹੈ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਸੀ ਹੈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਨੁਬੰਧਨ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ? ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਦਾ। ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਕ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਸਫਲਤਾ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਲੋੜ, ਇੱਛਾ, ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੜਿੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਜੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਨਿਰਾਰਥਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਚਨਚੇਤੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਠੀਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਡੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਲਾਰਡ ਮਾਰਗਨ ਨੇ ਕਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਚੂਹੇ 'ਤੇ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਂਦਰ 'ਤੇ, ਸੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਲਾਰਡ ਮਾਰਗਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਕਡੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਚੂਹੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ 140, ਬੀ ਹੈ 80, ਸੀ ਹੈ 150, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 165। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਦੇ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਡੀ 165 ਜੀ। ਸੋ ਮੈਕਡੂਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੂਹੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ 165 ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜੀ। ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਬੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਤਤਪਰਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਤਤਪਰਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਕੇਵਲ ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਸੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਵਿਧੀ ਦੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਵਿਧੀ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ। ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਨਸਾਈਟ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਵੁਡਵਰਥ, ਬੀ ਹੈ ਸਕਿਨਰ, ਸੀ ਹੈ ਕੋਲਰ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਲਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਕੋਲਰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਜਰਮਨੀ, ਸੀ ਹੈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕੋਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ। ਕੋਲਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲੰਗੂਰਾਂ 'ਤੇ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਲੰਗੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਲੰਗੂਰਾਂ ਅਤੇ ਚਪੈਂਜੀਆਂ 'ਤੇ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਲੰਗੂਰਾਂ ਅਤੇ ਚਪੈਂਜੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕੋਲਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਚਪੈਂਜੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਪੈਂਜੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਕੇਲੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਦੇ 2 ਬਕਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਕਸੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਕੇਲਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਬਕਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਜੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬਕਸੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਪੈਂਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤਾ, ਅੰਦਰ 2 ਸੋਟੀਆਂ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਪੈਂਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੋਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਨਸਾਈਟ, ਬੀ ਹੈ ਪਸ਼ਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਹਾਈਡ ਸੈਂਟ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਸੋ ਪਸ਼ਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੀ, ਹਾਈਂਡ ਸਾਈਟ। ਪਸ਼ਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਪਸ਼ਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਯਤਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਯਤਨ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਸ਼ਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਸਾਈਟ ਜੀ। ਫੋਰਸਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਪੂਰਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੂਰਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪਸ਼ਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਵੁਡਵਰਥ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਰਿਆ ਅਨੁਬੰਧਨ, ਸੀ ਹੈ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਿਜ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਰਿਫਲੈਕਸ ਔਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪੈਵਲਵ, ਬੀ ਹੈ ਵਾਟਸਨ, ਸੀ ਹੈ ਸਕਿਨਰ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਪੈਵਲਵ ਅਤੇ ਵਾਟਸਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ। SR ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਥਿਊਰੀ। ਪੈਵਲਵ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਬਾਂਦਰ 'ਤੇ, ਬੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ, ਸੀ ਹੈ ਚੂਹਿਆਂ 'ਤੇ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੈਵਲਵ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਜਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰ ਟਪਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭੋਜਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਾਰ ਟਪਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਰ ਟਪਕਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਨਾਵਟੀ ਉਦੀਪਨ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਵਲਵ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਿਜ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਨਾਮ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਖਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਨਰਮ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਨਰਮ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਦਾ ਉੱਚੀ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰਤਾ ਜੀ ਉਸਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਨਰਵਿਰਤੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਥਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪੈਵਲਵ ਦਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਟਸਨ ਦਾ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮਰਫੀ ਦਾ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੈਸੀਅਲ ਦਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੈਸੀਅਲ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਨਰਵਿਰਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਨਾਵਟੀ ਉਦੀਪਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਿਜ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਿਰਤੀ, ਬੀ ਹੈ ਤਤਕਾਲਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਾਹਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਤਲਬ ਭੋਜਨ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਨਰਵਿਰਤੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੰਟੀ ਵੱਜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਮਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਨਾਵਟੀ ਉਦੀਪਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ, ਸੋ ਚੰਗੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਡੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ, ਸਧਾਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਦੀਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਉਦੀਪਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦੀਪਨ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਰਨ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜੀ। ਸਾਧਨਾਤਮਕ ਅਨੁਬੰਧਨ ਸਿਧਾਂਤ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪੈਵਲਰ, ਬੀ ਹੈ ਵਾਟਸਨ, ਸੀ ਹੈ ਸਕਿਨਰ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਕਿਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜੀ ਸਾਧਨਾਤਮਕ ਅਨੁਬੰਧਨ ਸਿਧਾਂਤ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਰਵਰਡ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਜੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਜੀ B.F. ਸਕਿਨਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਿਰਿਆ ਅਨੁਬੰਧਨ ਓਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੁਨਰਬਲਨ ਸਹਿਤ ਉਦੀਪਨ ਅਨੁਕਿਰਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਿਮੂਲੈਂਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਥਿਊਰੀ ਵਿਦ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪੁਨਰਬਲਨ ਸਿਧਾਂਤ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾਤਮਕ ਅਨੁਬੰਧ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਰ ਟਾਈਪ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ B.F. ਸਕਿਨਰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਬੀ ਇਟਲੀ, ਸੀ ਜਰਮਨੀ, ਡੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪੈਵਲਵ ਅਤੇ ਸਕਿਨਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਸਕਿਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੈਵਲਵ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਪੈਵਲਵ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਕਿਨਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੀ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ B.F. ਸਕਿਨਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਪੈਵਲਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਪੈਵਲਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ B.F. ਸਕਿਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਿਰਿਆ ਨੇ ਜੀ। ਸਕਿਰਿਆ ਅਨੁਬੰਧਨ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੁਨਰਬਲਨ ਸਿਧਾਂਤ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਵੀ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਨਰਬਲਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਕਿਨਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੁਨਰਬਲਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਨਰਬਲਨ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਨਰਬਲਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਨਰਬਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ। ਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਨਰਬਲਨ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਕਿਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਚੂਹੇ 'ਤੇ, ਬੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ 'ਤੇ, ਸੀ ਹੈ ਚਪੈਂਜੀ 'ਤੇ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ ਜੀ। ਚੂਹੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਬੂਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੁੱਤਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੂਹਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਦੱਬਦਾ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਬੂਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਜਨ ਬਾਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਚੁੰਝ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ 'ਤੇ ਚੂਹੇ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਨਿਰੰਤਰ ਪੁਨਰਬਲਨ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਆਂਸ਼ਿਕ ਪੁਨਰਬਲਨ ਜੀ, ਜਾਂ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ, ਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪੁਨਰਬਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਅਨੁਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਨਰਬਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਰਾਥਨ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SST ਦੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।